Hello there, welcome again on the paper Literary Criticism, and we have been discussing on Longinus and his work on the Sublime. So, on the Sublime, which is regarded to be written by Longinus, is acclaimed as a prominent treatise on the craft of writing that could transgress the boundaries of convention to achieve expressive prowess. Okay, considered second only in importance to Aristotle's Poetics, the dense and the compact on the Sublime declares that Greek denotes greatness, excellence, or sublimity that is imperative to artistic and rhetorical composition. So these are the things which is minutely described on the Sublime, and though the identity of the author of this masterpiece is shrouded in mystery, so we have seen this. Studies have attributed its authorship to Dionysius Longinus, who is also known as Cassius Longinus. Okay, and recent studies, however, note at least three major competing claims concerning the identity of the writer known as Longinus. So, albeit none is ultimately satisfactory, each still demands attention. Okay, so this one. This particular on the Sublime, which is in structure, epistolary in structure. Epistolary means letter, and fragmentary in construct. So Longinus' text is interspersed with opinions on emotions and passions before the abrupt conclusion. So again, when we are the hallmark of this treaty is the unmistakable coherence of thought and integrity of expression. It's spread over 44 chapters. This is 44 chapters. So this is very brief. Chapter breaks are not specified in the extant copy of the manuscript. So the extended set of mediations in the text is the reference to is my dear Postmius Terentianus, and also to my dear friend. So this friend, as Longinus reminiscence in the first sentence, once accompanied him in the study as monograph on great writing, but both friends found the work deficient in the treatment of its subject matter and attitude it took towards its reader. So there is Longinus insists that every specialized treatise should clarify its subject, and second, it should tell us how and by what methods we can attain it and make it ours. So both these aims Longinus intend to fulfill, and he requests that his friend and interlocutor assist him with the frank criticism of the points about to make. So Longinus maintains an amiable, intimate, yet soberly critical attitude in the work, and views his inquiry into the nature of the sublime greatness in writing as a collaborative enterprise. So what is on the Sublime? First treatise on style, that is sublimity. So it is imagination, emotion, and sensuousness. Purpose of writing is introduce delight and persuade. Greatness of writing, it's sublimity. Sublime parnal contains literary exemplars from around 50 authors spanning over 1,000 years. So Longinus critically appraises the writing style of the authors, that is the Greek origin, and not a momentary version from reality, but a reflection of the soul of the artist poured into the work. And so there are two things which is the sources of Sublime which is discussing, that is the inborn sources and acquired sources. It is inborn sources means aspiration to vigorous concept, strong and enthusiastic passion, so that is very much inborn, and ബാക്കിയുള്ള സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വയർഡ് ആണ്. സോ റെട്ടറിക്കൽ ഡിവൈസസ്, ചോയ്സ് ഓഫ് ലെക്സിക്കൻ, ഡിഗ്രിഫൈഡ് ആൻഡ് ഹൈ കമ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ. സോ ഇത് പറയണത് മെയിനായിട്ട് പറയണ കാര്യം ലൈക്ക് സത്യം ശിവൻ സുന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ട്രൂത്ത്, ഇന്നേറ്റ് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം
when we are getting into the very essence, the sources of sublimity, romanticism, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു 5 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആ 5 കാര്യങ്ങളാണ്: നൊബിലിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് 1, കപ്പാസിറ്റി ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് സ്ട്രോങ് എമോഷൻ 2, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് 3, റിഫൈൻഡ് ഡിക്ഷൻ 4, and fifth one, elaborate composition, that means the form of the text എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ലോഞ്ചിനിയസ് പറയുന്നുണ്ട്, അത് സോഴ്സ് ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റിയിൽ പറയേണ്ടത് ദോസ് ഹൂ ഹെൽഡ് ദാറ്റ് സബ്ലൈം ഈസ് ഇന്നേറ്റ്, സോ ഇൻബോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി അക്വയർഡ് ബൈ ടീച്ചിങ്, നേച്ചർ ഇസ് ദ ഓൺലി ആർട്ട് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് എന്ന്. സോ ദേ ഈവൻ ബിലീവ് ദാറ്റ് എ റൈറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ്, നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ പവർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ enfeebled by being reduced to the dry bones of rule and precepts. So ലോഞ്ചിനിയസിന് അഭിപ്രായത്തിൽ free and independent nature might be that is according to a system which it was a business of art to bring to light. And he again says that art is perfect when it seems to be nature. Natural ആവുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുക. And nature hits the mark when she contains art hidden with her. So with this as his premise, Longinus finds 5 principal source of sublimity. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടു വിച്ച് ആർ ലാർജ്ലി ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ്. ആദ്യത്തെ 2 സോ ഏതൊക്കെയാണ്? തോട്ടും, സോ ദ നൊബിലിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് ഓർ ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ടും, ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 3 ആദ്യത്തെ 2 ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചറാണ്, ബാക്കിയുള്ള 3 ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടാണെന്നാണ് പറയാം. ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചറും ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടും. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ടും കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇമോഷനും നേച്ചർ ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചറാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 3 അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, നൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് 3 എന്താണ്? ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടാണ്. സോ all this presuppose as a common foundation and indispensable preliminary gift, the command of language. So it reminds to what Longinus means by each. Okay, അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയും എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ സബ്ലൈം ഈസ്റ്റ് റേഷണാലിറ്റി, അലിയനേഷൻ, ഡീപ്പ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ കാണുമ്പം ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രീറ്റി ഓഫ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ബൈ ലോഞ്ചിനിയസ്. ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൻ ഇൻ ഗ്രീക്ക്. Focus on the elevation of language as a kind of supreme excellence of discourse. Longinus' ideas on sublime are of great influence to romantic literature and criticism. സോ ഇപ്പോൾ സബ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെൻ ആർ ഇൻ്റലക്ട്സ്, ആർ ഇമോഷൻ ആൻഡ് അവർ വിൽസ് harmoniously respond to a given work of art, we know we have been touched by the sublime. അതാണ് സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം അതുകൂടെ ഒന്നാവുകയും ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗിവൺ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിൽ അത് ഹാർമോണിയസ്ലി ബ്ലെൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ എന്തിൻ്റെ ടച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയുക ആ വർക്കിന്. ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിയും വികാരങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമ്മിശ്രമാവുമ്പോഴാണ് അത് സബ്ലിമിറ്റി ആ വർക്കിനുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ്ലൈം. സോ സബ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ലൈം കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ സഡൻ ലോഫ്റ്റിനെസ് ആൻഡ് എക്സലൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് അല്ല, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ലോഫ്റ്റിനെസ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു എക്സലൻസ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ്. ഇറ്റ് സ്വേസ് എവറി റീഡർ വെദർ ഹി ഈസ് വില്ലിംഗ്ലി ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വർക്കിലേക്ക്. സോ എ സബ്ലൈം തോട്ട് ഇഫ് ഹാപ്പിലി ടൈം ടു ഇലുമിനേറ്റ് ദ എൻറ്റയർ സബ്ജക്ട് വിവിഡ്ലി ലൈക്ക് എ ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്ലാഷ് ആൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ദ ഹോൾ പവർ ഓഫ് ദ ഒറേറ്റർ ഇൻ എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് ലോഞ്ചിനിയസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നേറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ് ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, അതിനകത്ത് 2 നേച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ്, പിന്നെ 2 അവസാനത്തെ 3 എങ്ങനത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ആർട്ടിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ ഗ്രേറ്റ് പാഷൻ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ റീസണിങ്. സോ ദ
true sublimity always pleases and pleases all readers regardless of the difference in the pursuits. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രാമ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തോട്ട് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, എന്നാൽ പോലും ആ സബ്ലൈം വർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓഫ് ദ മാനർ ഓഫ് ലൈഫ്, ഓഫ് ദ ആസ്പിറേഷൻ, ഓഫ് ദർ ഏജസ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജസ്. സോ our souls would be lifted. So വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സോളാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ദ ട്രൂ സബ്ലിമിറ്റി. സോ ഓൺ ദ സബ്ലൈം വാസ് എ ലെറ്റർ, എപ്പിസ്റ്റോളറി ഇൻ ഫോമാന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പിസ്റ്റോളറി മീൻസ് ലെറ്റർ ഫോമിലാണ് ഇതുള്ളത് ടു എ ഫ്രണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ട്രീറ്റിയാണിത്. And the writer put forward the definition of sublime on aesthetic level by the first time. And also many British and German writers ഈ ഒരു സബ്ലൈം പറഞ്ഞ വർക്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മിൽട്ടൺ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാസ് ലോഞ്ചിനിയസ് വാസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ട്യൂട്ടറാണ്, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആണ് ലോഞ്ചിനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എന്താണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ 5 സ്റ്റേജസ്, ദ ഫസ്റ്റ് 5 സ്റ്റേജസ് പറയണത് ഗ്രേറ്റ് പാസേജസ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു വിച്ച് ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓ ദ സുപ്രീമസി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റിംഗ് റെനൗൺ. സോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ്സോ ഗ്രാൻഡ്യൂറോ എക്സലൻസോ നോബിൾനെസ്സോ സബ്ലിമിറ്റിയോ. സോ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോഡ് ഓഫ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് പെർസ്വേഡ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ടേക്സ് എ റീഡർ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആവണം. അപ്പോൾ സബ്ലിമിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം. ആസ് എ പവർഫുൾ ദാൻ ചാമിങ് ആൻഡ് പെർസ്വേസീവ്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. ലോഞ്ചിനിയസ് ഡിവൈഡ്സ് ഡ്രമാറ്റിക്കലി ഫ്രം ദ ഡിബേറ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമറി പ്രിയോക്യുപ്പേഷൻ വിത്ത് മാസ്റ്റേർലി ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് കെയർഫുൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെക്കോറം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സബ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റി ത്രൂ ഹിസ് ലെറ്റർ ടു ദ ഫ്രണ്ട് വി മെൻഷൻ ബിഫോർ. സോ സബ്ലൈം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സഡൻ ലോഫ്റ്റിനെസ് ആൻഡ് എക്സലൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ബട്ട് സംടൈംസ് എ ലോഫ്റ്റി പാസേജ് കൺഫൗണ്ട് ആൻഡ് എക്ലിപ്സസ് റീസൺ. സോ ചില സമയത്ത് ലോഫ്റ്റ്നെസ് തന്നെ നമ്മളുടെ റീസണിനെ കവർ ചെയ്യും എന്ന് പറയും. സോ അപ്പോൾ സബ്ലൈം തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് that makes a work sublime ആക്കി മാറ്റണത്. സോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേൽ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ചാപ്റ്റർ 2 to 6 വരെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് അദ്ദേഹം പറയണ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ. സോ ദർ ഇസ് എ കോമൺ നോഷൻ ദാറ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ജീനിയസ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഫോർച്യൂൺ, ബട്ട് ലോഞ്ചിനിയസ് ആസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒപ്പോസിങ് വ്യൂ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർച്യൂണിന് മാത്രമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഞ്ചിനിയസിന് വേറൊരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത്, ഹി ഡസ് നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഗുഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ജീനിയസ് മാത്രമല്ല. ടു സബ്സ്റ്റൻഷിയേറ്റ് ദിസ് ഹി ട്രൈസ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർച്യൂൺ ഫോർ ജീനിയസ് ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഫോർ ആർട്ട്. സോ നേച്ചറിലുണ്ട് ആർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് എ ഗുഡ് കൗൺസിൽ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് വെൻ മോസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റഡ് സോൾ വിൽ ഗോ ടു ഗട്ടേഴ്സ്. സോ ആ ഒരു മൊറാലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ എന്തൊക്കെ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അതിന് ഉണ്ടാവില്ല. സോ നാച്ചുറൽ ടാലൻറ്റ് ദോ ജനറലി ലോ അൺ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ്ഡ് പാസേജസ് ഇസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി റാൻഡം ഓർ ഓൾ ടുഗെദർ ഡിവോർഡ് ഓഫ് ഒരു മെത്തഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ പിന്നീട് വരുന്ന നിയോ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ബാലൻസും ഒരു ജുഡീഷ്യസ് ഹാർമണൈസിങ് ഓഫ് ടാലൻറ്റും മെത്തേഡും നേച്ചർ ആർട്ട് ജീനിയസ് എല്ലാം കൂടെ വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ നോളജ് ബിക്കം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഹൗ എറേഴ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് turgidity, purity, false enthusiasm, frigidity in discourse, and clear knowledge and critical judgment of what is truly great amidst the astute writer. സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്രയൊക്കെ നല്ലത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും, ഒരു ക്ലിയർ ഗട്ടറായി മാത്രം മാറും. എന്തുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ബാലൻസോ ജുഡീഷ്യസ് ഹാർമണൈസിങ് ഓഫ് ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് മെത്തഡോ നേച്ചർ ആർട്ടോ ജീനിയസോ ക്രിട്ടിക്കൽ നോളജോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഫാൾസ് എന്തൂസിയാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ഇനി തേർഡിൽ അദ്ദേഹം പറയണത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ആൾ പറയണത് സോ ചാപ്റ്റർ 7 to 8 ആണ് അത്.
ഒരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ടെസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. സോ ഫോർ ദ പോസിബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പ്രസീവ് പവറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ ഒരു ഓർണമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. വി കനോട്ട് പാർഡൺ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഗ്രാൻഡ് ക്ലിക്ക് ഹൈ ഫ്ലോൺ സ്റ്റൈൽ. സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹം മോക്ക് ചെയ്യാണ് എന്തിനെ, ഹൂ ഫെയിൽസ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് എൻഡവർ നോബ്ലി ഫെയിൽസ്. സോ ഒരു ഇംപെഡിമെൻറ്റ് ടു അറ്റൈൻ സബ്ലിമിറ്റി ആണ്. ഒരു ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് കൊടുക്കാത്ത ആൾ എന്താണ് സബ്ലിമിറ്റി ഒരിക്കലും ആൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. സോ ലോഞ്ചിനിയസ് ഒരു 3 എക്സ്പീരിയൻഷ്യലി ഓറിയൻറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് അവിടെ വെക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു സോഷ്യൽ വാല്യൂ, സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റും കാനണിക്കൽ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതോറിറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെ അളക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. സോ ആദ്യം പിന്നെ പറയണത് ഈ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വേ ടു എൻക്വയർ ഇൻ ടു ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റിംഗ്. പിന്നെയാണ് ആ 5 സോഴ്സസിനെ ആൾ പറയണത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ല, സെക്കൻഡിൽ കണ്ടില്ലേ. സോ സബ്ലിമിറ്റീനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടേർജിഡിറ്റി, പ്യൂരിറ്റി, ഫാൾസ് എന്തൂസിയാസം, ഇതൊക്കെ. സോ പ്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഓർ സജസ്റ്റിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി. സോ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പെഡാൻറ്റിക്. സോ അപ്പോൾ ഫ്രിജിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും, ലാക്ക് ഓഫ് എന്തൂസിയാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിൽ എന്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന സബ്ലിമിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. സോ പിന്നെയും അദ്ദേഹം ദാറ്റ് ഹി ഒബ്സർവ്സ് ദ ഫോൾഡ് ഫ്രിജിഡിറ്റി ഓരോ ടൈമിലും. അപ്പോൾ ഓരോ ഓതേഴ്സിനെയും കാണണം. ഗ്രീക്ക് ട്രഡീഷനിൽ, ലിറ്റററി ട്രഡീഷനിൽ ഓരോ ഓതേഴ്സിനെയും കാണണം. അപ്പോൾ ടിമാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓതറിനെ ആളവിടെ കാണണം. അപ്പോൾ ആളുടെ വർക്കിൽ ഫ്രിജിഡിറ്റിയും എത്രയും വർക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് അലക്സാണ്ടർ ഹു annexed the whole Asia in fewer years than Isocrates spent writing in Panegyric oration which he urges the Greeks to make war in Persia. സോ ആ ഒരു ഫ്രിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾട്ട് ആരിലുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്, ആ ഒരു ഓത്താറിൽ ഉണ്ട്. സോ അത് ആരിലും കൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഞ്ചിനിയസ്. പ്ലാറ്റോയിൽ കൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാണ്. സോ പിന്നത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കിനും പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഈൽസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഫ്ലോ ഫ്രം ദ സെയിം സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ജീനിയസ്, ദ ഫാക്കൽറ്റി, ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്. ബ്ലെസ്സിങ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഫ്ലോയും വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ 6th പറയണത് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ ഫോൾസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. സോ ഹി ഫൈൻഡ്സ് ദ നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ട്രൂ സബ്ലൈം. പിന്നെയാണ് ആൾ സബ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് 7th പറയുമ്പോൾ വെൻ ഡസ് എ വർക്ക് ബിക്കം സബ്ലൈം, എപ്പോഴാണ് സബ്ലൈം ആവാം. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ്, impossible to distract the attention from it, and when it takes a strong and lasting hold on the memory, then we may be sure that we have lighted true sublime like എത്തി എന്ന് പറയാം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് വയസ്സായിക്കോട്ടെ, ഏത് ആസ്പിറേഷനോ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഗുഡ് വർക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാൻ ബി എൻജോയ്ഡ് ഈക്വലി ബൈ എവ്രി വൺ. സോ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സബ്ലൈം ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏജ്, പ്രൊഫഷൻ, ആസ്പിറേഷൻ, ലാംഗ്വേജ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതെന്തായാലും പറ്റാം, ഇതിനെ പാർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർ എക്സലൻസ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നുകയാണെങ്കിലാണ് അത് സബ്ലൈമായി മാറുക. സോ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ വ്യൂ ദാറ്റ് എ വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ഓഫ് അട്രൻസ് ആണ് ഹാസ് ഡെസെൻറ്റഡ് അപ്പോൺ ദ റോമൻ എംപയർ ബിക്കോസ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഫ്രീഡം നോ ലോങ്ങർ ത്രൈവ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ആൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ സബ്ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് ആ 5 സോഴ്സ് ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റി പറയണത്. നമ്മൾക്കറിയാം ഇൻ ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ദ പ്രിലിമിനറി ഗിഫ്റ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഓൾ ദിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഇൻ ദ കമാൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളതാണ്. സോ ഹി ദെൻ ഒബ്സർവ്സ് ദ മോസ്റ്റ് പാത്തറ്റിക് ഓറേറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ലൈഫ് സ്കിൽ ഇൻ പാനാജറിക്. സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളൊരു പുകഴ്ത്തി പറയൽ. Conversely, those who are powerful in this pricing generally fail in pathos. ഒരു പിറ്റി ആൻഡ് സോറോ ഉണ്ടാക്കണതിൽ, പ്രൈസിങ് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പിറ്റി ആൻഡ് സോറോ ഉണ്ടാക്കണതിൽ കുറച്ച് പിൻപന്തിയിലായിരിക്കും അവർ. സോ ഹി ദെൻ പാഷൻ ഈസ് ആബ്സെൻ്റ് ഇൻ, അപ്പോൾ പാഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ പോയട്രീൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പിന്നെ പറയുകയാണ്. സോ വീണ്ടും ആൾ പറയണത് ട്രീറ്റി ഓൺ ദ സബ്ലൈമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയണത്. സെക്കൻഡ് വൺ വിഗറസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് ആർട്ടിഫൈസ് ഇൻ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. സോ ഫിഗർ ഓഫ് തോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ ആൾ പറയണത് ഡിഗ്നിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിക്ഷൻ ആണ്. സോ അതിനെ രണ്ടെണ്ണാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സും യൂസ് ഓഫ് മെറ്റഫേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിക്ഷനും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ ആണ്. അതിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് മെജസ്റ്റി ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇനി വരുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്താണ് ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോബഡി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സബ്ലൈം വർക്ക് അൺലെസ് ഹിസ് തോട്ട്സ് ആർ സബ്ലൈം. സബ്ലൈം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിന് എന്താണ് ഒരു സബ്ലൈം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. തോട്ട്സ് എന്തായിരിക്കണം? സബ്ലൈം ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇല്ല എന്താ പറയുക, സബ്ലിമിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് സബ്ലിമിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലോഞ്ചിനസ് അസൈൻസ് എ ഹയർ പർപ്പസ് ടു ദ റിസൾട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാൻ വുഡ് അപ്പിയർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്. സിഗ്നിഫൈസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ദ നോബിളസ്റ്റ് തോട്ട്സ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക? ഏറ്റവും നോബിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് എന്നാൽ അതുണ്ടാവുള്ളൂ. നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നോബിളസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ലോഞ്ചിനിയസ് നോവർ സ്പീക്സ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്റ്റസി ആസ് ബീങ് മോറലി ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നൊന്നും പറയില്ല. സിൻസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് തോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബട്ട് ബി അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ മോറൽ സെൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോറാലിറ്റി വേണോ ഗുഡോ ബാഡെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് ലിറ്ററേച്ചർ ദാറ്റ് ടേക്സ് എ സച്ച് ഹോൾഡ് ഓൺ അസ് ഈസ് നേച്ചേർഡ് ഓൺ whatever is noble and sublime in life and literature എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് സീൻ ഒരു ക്ലോസ് റെസംപ്ലൻസ് ആരും തമ്മിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ലോഞ്ചിനിയസും മിൽട്ടണും തമ്മിൽ. സോ മിൽട്ടൻ്റെ ചിന്താഗതി ഇഫ് എനിവൺ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഔട്ട് ഹിംസെൽഫ് ടു ബി എ ട്രൂ പോയം ആവണം എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓണറബിളസ്റ്റ് തിങ്ങുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ല തോട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്നാണ്. സോ ഗ്രാൻഡർ ഓഫ് തോട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. അയാളുടെ വർക്കിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? സബ്ലൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പറയണത് എന്താണ്? വിഗറസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാഷൻ ആണ്. സോ എന്താണ് വിഗറസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആളുടെ വർക്കിൽ. സോ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ലോഞ്ചിനിയസ് സേസ് ഓഫ് ദിസ് സെക്കൻഡ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റി ഈസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കളഞ്ഞുപോയി. അത് ആ ഒരു കമ്പോസിഷനിൽ ഇല്ല, കളഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇറ്റ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ്. സോ അപ്പം പക്ഷേ അത് സമ്മപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ബുക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഹി പ്രൊപ്പോസസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റി ഓഫ് വിച്ച് നത്തിങ് ഇസ് നോൺ ബട്ട് ദർ ആർ എ സ്കാറ്റേഡ് റിമാർക്സ് ഇൻ ദ വർക്ക് വിച്ച് ത്രോ ലൈറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഹി തോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻ ആസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ സബ്ലിമിറ്റി. അപ്പോൾ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആൾ പറയണത് എവിടേക്കോ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ വുഡ് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി affirm that nothing makes so much for grandeur as true emotion in the right place, for it inspires the words as it were with a wild gust of mad enthusiasm and fills them with divine frenzy എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇലിയാഡും ഒഡീസിയും ഒക്കെയാണ്, ഡെമസ്തനെസ്, സിസേറോ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഈക്വലി ലിറ്റു ലോഫ്റ്റിനെസ് ഓഫ് അട്രൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഹി ദർഫോർ ഓഫേഴ്സ് എ മോർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ദാൻ അരിസ്റ്റോട്ടലിന് വലിയതായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണില്ല. ജസ്റ്റിഫൈഡ് by the cathartic effectil കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് മോർ എ മോറൽ ദാൻ ആസ്തറ്റിക് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ലോഞ്ചിനിയസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കൺസിഡറേഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കില്ല, മൊറാലിറ്റിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട്. ആസ്തറ്റിക് കൺസിഡറേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അവിടെ കൊടുത്തത് മൊറാലിറ്റിക്ക്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. ആൻഡ് ട്രൂ ഔട്ട് ടു ഫാക്ട് ദൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ
വലിയ റിഗാർഡ് ചെയ്യണില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ. ട്രൂ ഇമോഷൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് രീതിയിൽ ദേ ഹാവ് ടു ബി ട്രൂ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം, ലോഞ്ചിനിയസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പറയുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ആണ് ആര് പറയണത്, ലോഞ്ചിനിയസ് പറയണത് അല്ലേ. ആൻഡ് സോ ഇതിൽ ഒരു ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എയ്ഡ്സ് ടു സബ്ലിമിറ്റി എന്താ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓക്യുപ്പൈ ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്പേസ്, നിയർലി 1/3 ഓഫ് ദ ട്രീറ്റി അല്ലേ. 1/3 ഓഫ് ദ ട്രീറ്റിയും എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലോഞ്ചിനിയസ് പറഞ്ഞത്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ സർപ്രൈസിങ് ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഏർലിയർ ലോഞ്ചിനിയസ് പ്രൈമറി കൺസേൺ ഈസ് ഒറേറ്ററി ആണ്, ഇൻ വിച്ച് എ ഹാപ്പി or unhappy use of figures of speech make all the difference. So but he considers them chiefly a part of the play in producing grandeur ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. With other effects, the other rhetoricians emphasized he is not much concerned അല്ല. In the first place he does not regard them as an unnatural imposition on speech thrust in just for ornament's sake. So ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ഇൻ ടു വാട്ട് വൺ സ്പീക്സ് ഓർ ഹിയേഴ്സ് എവറി ഡേ, ദേ സാറ്റിസ്ഫൈ ബേസിക് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ്. ദാറ്റ് ഫോർ എ പ്ലസൻറ്റ് സർപ്രൈസ് അവർക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓൾസോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിഫൈസ് ഇൻ ദം. എന്തിന്, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിന് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻഡഡ് ടു റേസ് സസ്പീഷൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ റീഡർ ദാറ്റ് ദ സ്പീക്കർ ഈസ് ട്രീറ്റിംഗ് ഹിം ലൈക്ക് എ സില്ലി ബോയ് ട്രൈങ് ടു ഔട്ട്വിഡ് ഹിം വിത്ത് എ കണ്ണിങ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കും. എന്നാൽ പോലും സാധാരണ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി തിങ്സ് ലൈക്ക് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണ്, ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റൈൽ that is already elevated in other ways. For while they heighten the effect of elevation in its turn helps to conceal the artificer. So ഒരു ഫിഗർ വരുമ്പം, ഒരു അലങ്കാര പദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, എഫക്റ്റീവ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ്. അറിയാതെ ആയിരിക്കണം അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഇസ് ടു സേ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷെയ്ഡഡ് ബൈ ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ സബ്ലിമിറ്റിയിൽ റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം, അസെൻഡേറ്റൻ ആവാം, ഹൈപ്പർബേഷൻ ആവാം, പെരിഫെറാസിസ് ആവാം. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മെയിനായിട്ട് പറയണ. അസെൻഡേറ്റൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് വേർഡ്സ് ഓർ ക്ലോസസ് വിച്ച് കുഡ് ബി ഓർഡിനറിലി കണക്റ്റഡ് ബൈ കൺജങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് പറയണം. ഹൈപ്പർബേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർഷൻ ആണ്, നോർമൽ ഓർഡർ ഓഫ് വേർഡ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സജസ്റ്റീവ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ പറയുക, ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് പിന്നെ അത്രയൊക്കെയാണ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആര് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് ലോഞ്ചിനിയസ് പറയുന്നത്. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ പറയണത് ഡിഗ്നിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷനാണ്, വിച്ച് മീൻസ് നൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിക്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ആ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത റെട്ടറീഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. ലോഞ്ചിനിയസ് ടേൺസ് ഹിസ് അറ്റൻഷൻ ടു ഡിക്ഷൻ. ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സും യൂസ് ഓഫ് മെറ്റഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർണമെൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോർ എന്താ പറയുക, ലീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആർ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചും. ബട്ട് വാട്ട് റിമാൻസ് ഹിസ് മെയിൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സഫീഷ്യൻ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അദ്ദേഹം പറയണത് വേർഡ്സ് വെൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആവണം, യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം, സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന് ഒരു മൂവിങ് ആൻഡ് സെഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരുടെ അടുത്ത്, അപ്പോൺ ദ റീഡർ, ആൻഡ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഇൻ എ സ്റ്റൈൽ ടു ലെൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ഗ്രാൻഡ്വർ, ബ്യൂട്ടി, മെലോനസ്, ഡിഗ്നിറ്റി, ഫോഴ്സ്, പവർ ആൻഡ് സോർട്ട് ഓഫ് ഗ്ലിറ്ററിങ് ചാമൊക്കെ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് that they breathe voice into dead things. എന്താണ് breathe voice into dead things. So very light of a thought, radiance that illuminates the innermost recesses of the writer's mind. And it should be noted that ലാംഗ്വേജ് ഇസ് നോട്ട്, ഒരു ചില ലാംഗ്വേജ് ചില ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണത് ആ ഒരു ഒക്കേഷന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല. സോ വെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് സില്ലി ആവുമ്പോൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്ലി വേർഡ്സ് വുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആസ് പുട്ടിങ് എ ഫുൾ സൈസ്ഡ് ട്രാജിക് മാസ്ക് ഓൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ്. ഒരു വലിയൊരു തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കുച്ചിൻ്റെ തലയിൽ വെക്കണ പോലെ ഇരിക്കും. സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വെക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ്
necessitate the use of common words which when inelegant make up for it by the racinessum forcefulnessum കൊണ്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഓതേഴ്സ് അവരുടെ ഫെയിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓതേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സിനെ ആൾ പറയുന്നത്. സോ മെറ്റഫേഴ്സ് ബീയിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പാഷൻ എന്നാണ് ലോഞ്ചിനിയസ് പറഞ്ഞത്. സോ പാഷനാണ്. Passion alone and no arbitrary role can determine how many have to be used at a particular time. സോ ഒരു കുറേ സാങ്ക്ടിറ്റി ഓഫ് റൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും എന്താണ് മെറ്റഫറാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആ ഒരു എസെൻസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ആ വർക്കിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ ഓർ മെജസ്റ്റി ആൻഡ് എലവേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ. അതിൽ എന്താ പറയുക, ലോഞ്ചിനിയസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ കമ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ ദാറ്റ് ബ്ലെൻഡ്സ് തോട്ട്, ഇമോഷൻ, ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ദംസെൽസ് ദ പ്രിസീഡിങ് 4 elements ഓഫ് സബ്ലിമിറ്റി ഇൻ ടു എ ഹാർമോണിയസ് ഹോൾ ആക്കി. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണത്തിനെയും ഒരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അവസാനത്തെ 5-ാമത്താണ്. കമ്പോസിഷൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. സോ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഓൺലി എ നാച്ചുറൽ പവർ ഓഫ് പെർസുവേഷൻ മാത്രമല്ല ഓഫ് ഗിവിങ് പ്ലഷർ, ബട്ട് ഓൾസോ ഒരു മാർവലസ് പവർ ഓഫ് എക്സാൾട്ടിങ് ദ സോൾ ആൻഡ് സ്വേയിങ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മാൻ. അല്ലേ, നമ്മളെന്ന് ഇതാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടായിരിക്കണം, വളക്കാനുള്ള. സോ ഇറ്റ് മേക്ക് ദ ഹിയറർ ഓർ ദ റീഡർ ഷെയർ ദ ഇമോഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. പക്ഷേ ഇഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്യൂർ be separate from one another, the sublimity is scattered out and made to vanish. But when organized into a compact system കൂടെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചും ഒരേപോലെ and still further encircled into a chain of harmony, they gain a living voice by being merely rounded into ഒരു പീരിയഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഒരു ഹാർമോണിയസ് കോമ്പോസിഷൻ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി, ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഹാർമോണിയസ് ഹോളായി മാറണം. ഒരു പ്രോപ്പർ റിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ഹാർമണിക്ക്. Negatively, deformity and not grandeur is the result. If the combination is either extremely concise ആകുമ്പോഴോ unduly prolix ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അതിന് ഇത് പറ്റുക. സോ ദ വൺ ക്രിപ്പിൾസ് ദ തോട്ട് ആൻഡ് ദ അതർ ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പോകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോഞ്ചിനിയസ് എന്താണ് ഹോമറിനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് ഫോമൽ ബ്ലെമിഷസിൽ കാണുന്നത്. ഗ്രീക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഹി മെഷേഴ്സ് ദ മോർ ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ്. ഭയങ്കര സ്പിരിറ്റാണ് ഫോമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നാണ് ലോഞ്ചിനിയസ് പറഞ്ഞത്. ഇസ് ദ ലവ് ഓഫ് ക്ലാസിക്സ് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ്, എസ്തറ്റിക് റാദർ ദാൻ ഫോമൽ, റൊമാൻറ്റിക് റാദർ ദാൻ ക്ലാസിക്കൽ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. സോ നമ്മൾക്കപ്പോൾ റൈറ്റ്ലി എന്താ പറയുക, കുറേയൊക്കെ പ്ലാറ്റോനെ അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് സോൾ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം. ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ലോഞ്ചിനിയസിൻ്റെ വർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് 3 character in 1 എന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് ലോഞ്ചിനിയസിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസിസിസ്റ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ്, റൊമാൻറ്റിസിസ്റ്റ് ഇൻ ടെമ്പർ ആൻഡ് ഐഡിയലിസ്റ്റ് heart എന്ന് പറയാം. സോ ഹിസ് conception of sublimity partakes of each of these 3 elements ആണ്. സോ ഒരു ക്ലാസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, ഒരു റൊമാൻറ്റിസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ ത്രൂ ഇറ്റ് ഹി interprets classicism anew to his own age, offers a hand to the future romanticist and gives a meaning and purpose to art. അത് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട് by allying it with what is noblest in human nature. ആൻഡ് ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു വർക്ക് ഓൺ ദ സബ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലൂടെ നല്ല വിധത്തിൽ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സബ്ലിമിറ്റി ഇൻ എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഹാർമോണിയസ് ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ലോഫ്റ്റി ഓഫ് തോട്ട്, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ജെന്യുവൻ ഇമോഷൻ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്യർ. ഇതിനൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.